तो जिवें मैं शुरुआत दे विच कहा कि मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील बनता जा रहा है। इस करके कुछ भी इस दे उत्ते गलबात होवे बहुत गंभीरता ते संजीदगी दे नाल होनी जरूरी है। इस करके ही कोशिश करांगे कि हर धिर नूं सवाल करने की कोशिश होवे ताकि असीं समझीए कि पूरा मामला पूरा पेच फसिया कित्थे होया है ते की कोई होर हल कोई अजिहा बदल निकल सकता है कि दोवें धिरां उस दे उत्ते राजी हो जाण। खैर इस दे नाल ही असीं अपने दर्शकों नाल जोड़न की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज की तरह तुहाडे तो सवाल जो अज असीं पुछ रहे हैं तुसीं अपने जवाब साडे तक जरूर पहुंचाओ। सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते सवाल अज बहुत सीधा है, बहुत क्लीयर कि हुण मामला दोवें धिरां दी अड़ी दा बन चुका है। जेकर तुहानूं लगदा है कि हां इह तां हुण मामला जिद दा बन चुका, मैं जिद शब्द का इस्तेमाल इस करके कर रहे हैं क्योंकि दोवें धिरां चाहे सरकार होवे या किसान होवे अगले स्टैप दे वल नहीं वध रहे, उत्थे ही ने। सरकार ने एक प्रपोजल भेजा, कोई होर प्रपोजल नहीं आया, उत्थे रुकी हुई है सरकार भी। किसान जथेबंदियां कह रही ने कि असीं तां रद्द ही करवाने ने कानून, होर कोई बदल नहीं है। तो इसनूं तुसीं अड़ी कह सकदे हो, जिद कह सकदे हो, जिवें तुहानूं ठीक लगे। अपने हिसाब दे नाल वर्ड इस्तेमाल शब्दां दी चोण हुंदी है। तो असीं इस करके सवाल पुछ रहे हैं। मैं एक बार फिर तो सवाल दोहराना है कि हुण मामला दोवें धिरां दी अड़ी दा बन चुका है। जेकर तुहानूं लगदा है कि हां ये मामला हुण दोवें धिरां दी अड़ी दा बन चुका है, होर कुछ नहीं, तो फिर टाइप करो News18 स्पेस देके PHH स्पेस देके वाई। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं अड़ी दा मामला नहीं है तो फिर टाइप करो News18 स्पेस देके PHH स्पेस देके N। तुसीं भेजना इसनूं हर रोज की तरह 56677 दे उत्ते। असीं तुहाडी राय इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच तुहाडे सामने रखांगे। मैं एक बार फिर तो कह रहा हैं बहुत गंभीर है, बहुत संजीदगी दे नाल गलबात करन दी जरूरत है। ये कोई सोशल मीडिया वाला काम नहीं अज करन देना कि ठीक है कुछ भी लोग बोलते रहने या कोई कुछ भी कहता रहे। कोशिश करांगे कि दोवें धिरां नूं सीधे सवाल होण कि आखिर पेच फसिया कित्थे है, कि हल निकलण दे कोई चांसेस हैगे ने नहीं हैगे। इस दे उत्ते ही गलबात होएगी। कुछ सवाल ने जो तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते आउंदे रहणगे। इस सवालों के इर्द गिर्द साडी अज पूरी जिहड़ी चर्चा है डिबेट है घुमदी हुई नजर आएगी। मैं तारुफ करवाना अज दे मेहमानां दे नाल। सब तो पहलां तुहाडा फिर चर्चा की शुरुआत करांगे। साडे नाल रुलदू सिंह जी जुड़ रहे ने, प्रधान ने पंजाब किसान यूनियन दे। बहुत बहुत स्वागत है रुलदू सिंह जी तुहाडा। साडे नाल हरमीत सिंह कादियां जी जुड़ रहे ने, प्रधान ने भारतीय किसान यूनियन कादियां दे। साडे नाल अनिल सरीन साहब जुड़ रहे ने, बीजेपी नूं रिप्रेजेंट करनगे, सीनियर लीडर ने बीजेपी दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानां दा। सब तो पहले इस चर्चा दे विच शुरुआत रुलदू सिंह जी तुहाडे तो। देखो सवाल इस समय हर जथेबंदी लोग ये कर रहे ने, जानना चाहते हैं कि जदों 4 तरीक की मीटिंग दा टाइम फिक्स है, 5 तरीक नूं सुप्रीम कोर्ट वाली हेयरिंग दा टाइम फिक्स है, तो फिर उस तो पहला नवी रणनीति का ऐलान क्यों, वो भी अगले 25 दिन लई। तो लग रहा है कि 26 जनवरी तक का मामला सॉर्ट आउट नहीं होना। रुलदू सिंह जी नहीं रणनीति, हाँ जी रणनीति का मतलब हुंदा है जदों सरकार नाल कोई भी गल चलूगी आपदी गल नूं सिरे लाउण दे मारे तां लाजमी सानूं कोई ना कोई प्रोग्राम देना पैंदा है। असीं पहली बार नहीं, जदों साडी पिछली मीटिंग हुई है उदों भी असीं कहा कि मीटिंग तो दूजे दिन ट्रैक्टर मार्च करांगे, ते जे सरकार ने 2 मंगां मन लियां तां फिर असीं उस तों बाद ट्रैक्टर मार्च कैंसल करता। तां सरकार ने दोबारे सानूं 4 तरीक की मीटिंग देती। असीं आपदी गल नूं सिरे चढ़ाउण वास्ते, आपदा पक्ष पूरन वास्ते तां असीं 6 तरीक तक तां भी ट्रैक्टर मार्च करांगे। ये कोई होम वाली गल नहीं, कोई अड़ी वाली गल नहीं। ये कोई अज असीं पहले दिन ट्रैक्टर लैके नहीं चले, असीं पंजाब चों चले हुए हां। हाँ जी ठीक है, बोलो। नहीं सरकार ते तुसीं दबाव बनाना चाहुंदे हो कि 4 दी मीटिंग तो पहला प्रोग्राम ऐलान के एक तरीके नाल प्रेशर पॉलिटिक्स जिसनूं कहा जाता है कि वो रणनीति अपना रहे ने किसान की। ठीक है, असीं पहले ही समझाता कि 26 तरीक नूं तां वड्डे मेहमान आउंदे ने हर साल, असीं जावांगे दिल्ली दे विच, दिल्ली च ट्रैक्टर मार्च कड्डांगे। नहीं असीं कोई सरकार ते दबाव नहीं पाते। सरकार सुगा जिन्हां ने चुन के तोरी आ उन्हां दी गल्लां नहीं मन रही सरकार। सरकार नूं एक जरूर हैगा भी ये कौन ने किसान साडे मूहरे बोलण वाले। सरकार ने 370 धारा तोड़ी, वो कोई लोग बोले नहीं। सरकार ने नोटबंदी करी, कोई लोग बोले नहीं। सरकार ने एक धर्म स्थान ढा के दूजा धर्म स्थान बनाया, कोई बोले नहीं। सरकार ने एक फिरके के खिलाफ कानून बनाया, कोई बोले नहीं। सरकार ने जिन्ने भी कदम चुके किसी ने मतलब, पर जदों साडे जे कहे जी एक इज्जत नूं हत्थ पै जे, मतलब साडी जमीन नूं हत्थ पै जे, ये सरकार नूं भुलेखा है। साडी जमीन नहीं, ये भारत दे किसानां दी मां है, ते मां कन्नी कोई उंगल करे उहदी उंगल नहीं रह सकदी।
ਤੇ ਮਾਂ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਕਰੇ, ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿ ਰੁਲਦੂ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂਗਾ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4-5 ਘੰਟੇ, 6-7 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ। 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 2-4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੰਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੋਰ 2-4 ਮਿਲ ਜਾਣ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ। ਵਿਚਾਲੜੇ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਧ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਜ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਦੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਸਮਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ?
ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਨਿਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 7 8 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਨੁਕਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਮੁੰਡਿਆ ਦਾਰੂ ਨਾ ਕੱਢ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਧੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ 50 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਖੇ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਜ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਢੋਲ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਵੇ ਜਾਂ ਢੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਢੋਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ, 100 ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਨਿਰੁਲਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਨਾ। ਸਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ? ਨਿਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਢੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁੰਝੇ ਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? गौरव जी बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ गौरव जी, गल ये है कि बड़े अच्छे माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो इतने कोई दोनों ध्यान वास्ते कोई अड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा मैसेज बड़ा क्लियर हैगा जी। जिथे तक किसान वीरां दी कोई भी शिकायत कह लीए या मन दा वहम मन दी कोई गल हैगी है वो कह लीए, ते सरकार हर खुले तरीके मन नाल उन्हां दी गल सुन के ओदा हल कड्ढण वास्ते तैयार है। ते जदों इन्ने अच्छे गलबात हो रही होवे तो उस तो पहला भी जे रद्द करनगे ते तां सिरे चढ़ूगा, रद्द नहीं करनगे ते सिरे नहीं चढ़ूगा। मैं समझदा कि इस तरह की गलबात सानू किसी नूं भी धਿਰ ਨੂੰ नहीं करनी चाहिए। सवाल सिर्फ इन्ना हैगा जे सानू कोई खर्चे है जो साडे खर्चे दूर सरकार कर दिंदी है ते बाकी की रह जांदा है। नहीं सही साहब वो कह रहे हैं कि तुसी कानून रद्द कर दो ना, वो बहुत डायरेक्ट क्लियर सवाल करते हैं। आपां पिछली 15 डिबेटां दे विच शायद गल कर चुके हैं, पर गल कानूनां ते भरोसा नहीं किसानां नूं, तो सीधा सवाल कर रहे हैं, सीधा तुहानूं कह रहे हैं कि भाई कानून रद्द कर दो, उस तो बाद असीं गल करांगे, उस तो बाद ही अंदोलन खत्म होएगा। नहीं देखो मैं नहीं समझदा कि इस तरह साडे किसान वीरां नूं करना चाहिए हैगा। और मेरी उन्हां नूं बेनती भी यही है कि जिवें सरकार खुले मन नाल गल कर रही है, तुसीं भी खुले मन नाल गल करो। और तुहाडे मन च जिहड़े भी कोई शंके हैगे ने, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
और इन्हां दी तसल्ली कराई जाएगी। मैं दोबारा कह रहा सर कि इतराज दूर करोगे, कानून रद्द नहीं करोगे, स्टैंड क्लियर है। मैं बड़ा क्लीयर कह रहा कि इन्हां दा हर खर्चा जिहड़ा हैगा वा ओह दूर किया जाएगा। सरकार खुले मन नाल इन्हां नाल गलबात कर रही है रुलदू जी, क्योंकि किसानां रुलदू दे जी, हित आया गया। मैं आना सर तुहाडे कोल आना, मैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। रुलदू जी, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੰਨਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੇ, 5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲੇ, 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੈ ਲੇ, 5 ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਬਹਾ ਲੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕ ਜਾਂ 10 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਰਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਨਰਸ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਰਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਂਕਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਖਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੱਢੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਪਵਾਂਗੇ ਹੀ ਪਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਵੱਢੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਬਦਲਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸੁਲਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ NewsEighteen ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਅੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ NewsEighteen ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ 40 ਦੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ
ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖਦਸ਼ੇ ਦੱਸਣ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖਰਚੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਿਲਤ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਮੁਜਬ ਰਹੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸੋਧ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ,
ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਨਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਰਾਬਰ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਮੰਡੀ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ 37 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਸੇ ਵਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਆ ਐ ਸਾਰੀ ਝੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਰੂਲ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸ ਕਰ ਲਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਰੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਔਰ 87 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜੇ ਬਿਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਵਾਮ ਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਖਾਣ? ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਜਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦੇ? ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10-15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਫੇਵਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਗਲਤ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ, ਐਗਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ PMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆੜਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਦੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੁਲਦੂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਲਣ ਚ ਆਊ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ 1000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।
ਉਹਦਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 250 ਪਿੰਡ ਹੈ, 2200 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਕਿਆ, ਚਲੋ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ 700-800 ਕਿੱਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ 5000 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਐ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਝ ਵੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 250 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ 250 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਪਏ, ਲੜਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਹੁਣ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, 97 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਇੰਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਧਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 55% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬਾਊਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ 70% ਲਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 30% ਮਦਦ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 19 ਮਦਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ 70%। ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ ਭੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 4 5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਂਸ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ? ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ 50-50 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। 50% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ 50% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ।